क्योंकि शब्द गुरु है तो शब्द पढ़ना ही गुरु नूं जागृत करना। तो बेनतियां प्रवान कराउण लई अभ्यास, जदों असीं बार बार शब्द का अभ्यास करते हैं। हुण कई नाम की दात मंगते हैं, विसर नाहीं दातार, अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात, नानक चाओ एहो। वो फिर अभ्यास जिहे जे भी शब्द का करते हैं, महाराज की उहो जी किरपा जीव के उत्ते हुंदी है। ये है गुरबाणी नाल साडी सांझ, आपस विच गुरबाणी का परिचय है। एक पंज बाणियां दे नितनेम नूं वैसे ही ना समझो। पंज बाणियां सवेरे जरूर करनियां, उठ के इशनान करके रहरास सोहला साहब नितनेम का अभ्यास अपना होर वध तो वध गुरबाणी पढ़नी। क्योंकि बाणी जदों तक तो अखरां विच आ सामने, उदों तक तो आपां नूं काले रंग के अखर दिखते हैं, पर जदों ही इहनूं आपां शब्द नूं पढ़ दिंदे हाँ, पढ़न तो बाद ये प्रकाश विच तब्दील हुंदी। ये बड़ी गांह दी गल है वैसे, पर ये पढ़न दे नाल सारी प्रकाश विच तब्दील हो जाती बाणी। ते प्रकाश ही ये पहला सी। वैसे ये शब्द तो पहला कौन है? शब्द नूं रचनहार ब्रह्म आप परमेश्वर। परमेश्वर जी ने आप अपने मुखार बिंद विचों ओंकार अखर कह के रचना की है। ओंकार ही उन्हां दे मुख विचों निकली हुई बाणी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, ये सारी बाणी महाराज ने आपां नूं बख्शिश की। ये है कि समा लग जाता है, देर लगती। बाकी जिहड़े लोग भटक जाते हैं, कई थाई हुंदी करामात। करामात हुंदी है चुटकी च काम कर देना, पर जिन्नी छेती काम हुंदा उन्नी छेती ही खराब हुंदा। मौके ते हत्थां ते सरों जमा देनी, देखण वाले लगना भी बड़ी ताकत है इत्थे, पर बाद विच उत्थे कुछ नहीं हुंदा। जिवें मदारी का तमाशा हुण तां खैर हट गए। ये पहिलां जद छोटे हुंदे असीं, पिंड साडे आया मदारी, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥਾਨ, ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਸਾਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੁਪਈਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੀਆਂ ਤੂੰ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਤਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢੀ ਟੋਕਰੀ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਢਤੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਰੁਪਈਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। वो कहने इहदा जादू है, 2 घंटे बाद ये सब कुछ गायब हो जाता। कहण तो भाव उदों तो एक बार उन्हें सानू खिंच लिया ना। इस तरह जिहड़े नकली गुरु ने होर इधर उधर जो भी बैठा दुनिया 'च, वो मौके ते एक बार जरूर कहूगा भी लै भी सिर ते हथ ला लै, भी सिर ते हथ लाया सी, सिर चंगा भला ठीक हो गया। दूजे दिन पुछो, कहने हुण उवें ही फेर दुखदा। कहण तो भाव कि ਐਵੇਂ अगले नूं चक्कर 'ਚ पा लेना। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ। ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾ ਸਿੱਧ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਹੈ, ਅਚਿੰਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ, ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ करामात। आप सिरजनहार है तारे, ये करामात। निरंकार जी ने आसमान विच तारे बनाए ने, ये उहदी करामात है। पर ये नाश नहीं हुंदी। पर जे कोई नकली तारे बना भी देवे तो छेती होई सब कुछ नाश हो जाता। इस करके आपां महाराज की बाणी नूं हर रोज़ पढ़ते हैं, विश्वास नाल। जे इत्थे चलो ऐतवार तक जां शनिचरवार तक हुण रहरास पढ़ी, आरती पढ़ी, पर यह तो है कि जिवें एक कैंप लगदा, ਉਹਦੇ 'ਚ प्रैक्टिस कराई जाती। इस तरह अपने जीवन दे विच नितनेम नूं चलाउणा,
ਰਹਿ ਰਾਸ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਠ ਹੈ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਠ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਾਠ ਹੋਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਈਪੌਡ ਚੱਲ ਪਏ, ਆਈਪੌਡ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ, 160 GB ਦਾ ਆਈਪੌਡ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ 55 GB ਭਰਿਆ ਬਸ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ 2-3 ਆਸਾ ਦੀਆਂ 12, 5-6 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ, 22 ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਕਥਾ, ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਭਰਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਹਰੇਕ ਰਾਗੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 100 ਯੂਰੋ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਾੜ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾੜ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਾੜਤਾ, ਕਿਉਂ ਪਾੜਤਾ, ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਹੋਏ, ਪਾੜਤਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋਹਣੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾੜ ਦੇਵੇ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿੱਤ ਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਘੜੀ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ, ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਜੁੱਤੀ ਕਿਤੇ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ ਗਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਦਲਿੱਦਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਦਿਲ ਸਿੱਟ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਲਾਈਟ ਹੀ ਚਲੀ ਤਾਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰੋ ਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਇਟਲੀ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰੋ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ 70-60 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਪੌਂਡ ਹੈ, ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਿਨਾਰ ਹੈ, 125-30 ਦਾ ਉਹ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ 125-30 ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਨਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਰੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਜਿਵੇਂ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲੱਭੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਵ ਲੰਬੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ, ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਵਾਸ ਬੇਅਰਥ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੈਸੇ ਕਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ 5 ਪੈਸੇ ਕੀ 1 ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਹੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹੈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼। ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਅੱਬਲ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਖੜੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਂ ਨਾਮ ਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਅਖੁੱਟ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਇਹੋ ਧਨ ਅਖੁੱਟ, ਨਾ ਨਿਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ।